Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan diampuni Allah Taala akan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Diberikan kita keberkahan hidup dunia dan akhirat. Dia jauhkan kita dari segala amal, petaka, wabak, penyakit dan fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, keimanan yang teguh kepada kita dalam panjang hidup dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwan min al-anbiya wal mursalin wa alihi washabi ajmain. Thumma ila sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa Zaid wa Fatimah Ridha, min Abul Hasan wal Husain Zain al-Abidin, Ja'far Sadiq, Musa al-Kazim, Sayyidina Ali Uraydi, Najid bin Bad, min Hadi illa Allah ma bi sabqi mukaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina min Syabi Shani wa Zwani Qarani وسيدنا بن عطاء الله وسلم على المسيح ومخالف ومتنمذي كنا نوري سنة القدري وسيدنا إمام وين كان حق كنا من دويلا سكان دويلا ومن الله سكرا وصولهم فرانشي من الله الجنة وعلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم مع دون الآخرة ثم إلى سيدنا كتب المعنى السلطان كافي شام في شموم حين الله كن أولاد للأقطاب ويوسين شيخ بكر زرية من سين بكر عدل وابتان جابر بن حمد العنواني بن جعفر العدل أحمد بن عبد القادر بن أحمد سالم بن زين بن الله العدل عباس بن بكر العدل جميع سادة العدل يا وصولهم فرانشي من الله الجنة وعلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم من دون الآخرة ثم إلى رزقنا فخرجوا في قبل سالم حبيب سالم محمد بن سلم وسيدنا غطول العنفاء المعطى شبل عبادة وشوى بلاد الباز إنه غطول وجوه بعلي محمد حمزي الكتب بن إبراز بعلي من أنفسه ما شاء الله زم طاهر جعفر شيخ مقدم كتبا سيدنا حبيب أمان محضار محمد محضار المحضار سيدنا حبيب الله المحضار سيدنا حبيب الرحمن بالله بالفقه بكلمة الفقه الله بكلمة الفقه أحمد بالفقه سيدنا حبيب الله بن شاب علي بن الله بن شاب محمد بن الله بن شاب عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن شاب سيدنا حمد بن الشهابدين أما بن شيب بن شاب سيدنا أحمد الله الشاطري سيدنا مساوي حسن سيدنا بن شاب محمد بن الشاطري سيدنا حبيب محمد بن الله الحدر الله بن الله الحدر الله بن سالم المحدث بكم بقوله سيدنا محمد الحدر محمد الحدر الله بن الحدر سيدنا الحدر محمد بن علي الملكي عباس بن الملكي عباس بن عزيز الملكي وسيدنا حبيب نوح الحبشي بن رسول الله شيخ الله بن عشي بن الحبشي بن الحبشي يدعو من الله بن نور الحبشي بكلمة الحبشي بن الحبشي يدعو من علي الحبشي بن وسيدنا علي بن الحبشي كويتام سيدنا حبيب أمام الله شيخني وسيدنا حبيب أبو الله وبكر عبد الله الحبشي سيدنا محمد شيخ بشيخ بجلاله وسيدنا حبيب وأولاد حبيب علي محمد الحبشي حلوي حماد علوي أحمد عبد الله بن محمد حبيب علي بن بشير حبيب أحمد بن أبي بن حبيب هذا حبيب سيدنا حبيب أحمد بن الله تعالى بكر ومن زين محمد الله بن مصر عطاس سيدنا محمد بن حمزة عطاس سيدنا محمد بن جندن سيدنا حبيب علي بن عطاس بن مسلم محمد عطا وبن عطاس سيدنا محمد سيدنا حسين بن عطا سيدنا حبيب محمد طلحة ومن طلحة كلمة محمد حدث الملكي بن الملكي فسيدنا حبيب على الحديث من حي هذا بكلمة محمد حدث وسيدنا الله وسيدنا محمد محمد بن حدث وصحبه الرحيم وبارك وكرم ما شاء الله بحق القديم من الحديث وصلنا بالآخرة ثم إلى ودينا وديك أمواتنا وأمتكم خاصة والمسلمين عامة خصوصا من أمه هذا المسجد وتصدق في الخير وعافية على هذه النية ونكد صالحة وإلى حضرة النبي وعظم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد بتحرمة الله بالله الصلاة والسلام من دائما بدوام كله كفر رحمن نبينا حسن سن وحاكد وكل ربين. اللهم جمعنا بالعافية. اللهم نبي قلوبنا بأنواع معرفتك وافتح لنا فتوح علم حبنا لبارك الصالح وسنت الرب وذكرك ونسك الفتوح والمنوح والرسوح والجزاء والرحمة والتنسوح. اللهم إنا نسك علما الدنيا من شر صفية وحبيبنا ورحمة الراحمين. الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا ارفعنا يا الله درجاتنا يا الله نور قلوبنا يا الله طهر قلوبنا يا الله افتح لنا فتوح عارفين افتح المقربين يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله
يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدنا رسل حدينا هيا بغار إلينا الآن يا إمة سادة الأقطاب ما عدنا سلك وسر يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي محاج صفي الله ذاك ابن عيسى بسداد صوم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ثم الوجه لدين الله سقفنا خارق العادات السيدة كامل الأواب العيدر مظهر القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق ومدينة
بعضكم غنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها يغفرون الله يا للحسى والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صوب البليات والضر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها تغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري أما بعد كسرت daripada Abi Hurairah kata saya Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana fid din wa dunya wal akhirah. Dan daripada Anas bin Malik kemudian dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya malaikat pada malam itu terlebih banyak dari bilangan malaikat lebih banyak dari malaikat itu lebih banyak sebanyak daripada bilangan anak-anak batu, maka dikendaki dengan roh itu yakni Jibril, dan kata setengah ulama dikendaki dengan roh itu satu malaikat yang di bawah aras, dua kakinya di bawah bumi yang ketujuh, dan baginya 1000 kepala, dan tiap-tiap satu kepala terlebih besar dari dunia, dan tiap-tiap satu kepala 1000 muka, dan pada tiap-tiap 1000 muka itu 1000 mulut, dan pada tiap-tiap 1000 mulut itu 1000 lidah, dan mengucap tasbih di akan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap lidah itu 1000 bagi daripada tasbih itu, dan tahmid dan tamjid itu bagi orang-orang tiap-tiap lidah itu loghat yang berlainan, dan tiada menyerupai setengah akan setengah yang lain. Maka apabila membuka ia akan segala mulutnya dengan mengucap tasbih, tunduk sujud segala malaikat 7 petala langit kerana takut akan bahawa terbakar mereka itu dengan nur segala mulut. Maka turun ia pada malam itu kerana memuliakan akan malam itu, maka minta ampun ia bagi segala bagi kamil
orang-orang yang puasa laki dan perempuan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekalian menutup hingga naik fajar. Maknanya apabila berlaku malam Lailatul Qadar, Allah jadikan suatu malaikat yang mana besarnya adalah kepalanya di arash dan kakinya di bawah di bumi yang ketujuh, dan kemudian Allah menjadikan 1000 kepala baginya, dan tiap-tiap satu kepala itu besar seperti dunia. 1000 kepala dan satu kepala itu dengan 1000 muka, dan di antara 1000 muka itu dengan 1000 mulut, dan tiap-tiap dengan 1000 mulut itu mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tahmid kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya bahagian ini untuk orang-orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan, iaitu khususan malam Lailatul Qadar. Kerana malam ini adalah malam yang diturunkan Jibril ke bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah Taala Jibril menurun ke bumi menyampaikan salam dari Rasulullah SAW, bagaimana penjibilan Jibril kepada Rasulullah SAW tentang apabila sebelum wafat Rasulullah, Jibril mengatakan, akan kusampaikan salam Tuhan kepada umat Tuhan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan sebenarnya kita mendapat salam dari Nabi setiap hari dan setiap waktu. Bila kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, Nabi dah jawab salam kita. Ini kebesaran yang Allah berikan pada malam Lailatul Qadar. Dan kata ulama lagi, kiraan malaikat ini dengan jari-jarinya, dengan titik, maknanya dengan kebesarannya tadi, dengan jari-jari yang 1000 jari, dan 1000 jari itu berjuta-juta jari yang lain dipecah-pecahkan, maka setiap titisan hujan yang turun ke bumi ini didapat dikira oleh para malaikat itu. Setiap titisan hujan yang turun ke bumi dapat dikira oleh malaikat akan berapa titik hujan yang turun. Kita hanya tahu berapa titiknya, itu lorah kita, jadi titiknya 3 saja. Tapi ini titisan hujan dapat dikira oleh malaikat itu dengan jari-jarinya tadi, berapa banyak titisan hujan yang turun ke bumi. Dan itu yang mana titisan hujan yang turun. Tetapi apabila ditanya, ketika Nabi melihat akan malaikat itu, Nabi bertanya kepada Jibril, siapa malaikat itu? Jadi malaikat yang mengira titisan hujan tadi. Dan kalau begitu Nabi datang kepadanya, malaikat, wahai malaikat Allah SWT, Nabi bertanya, bagaimana pula engkau mengira tentang umatku yang berselawat kepadaku? Kata malaikat ini, tak dapat aku terkira. Kerana butiran pasir yang banyak di bumi ini, aku tak dapat berkira, kerana pahalanya terlalu cepat dan terlalu tak sempat aku mengiranya, kata. Kerana pahala yang orang yang berselawat kepadamu terlalu deras Allah memberikan. Jadi kita selawat kepada Nabi setiap waktu salat, ini pahala yang Allah Ta'ala berikan lumayan. Apalagi malam Lailatul Qadar, malam yang memang satu malam yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita dapat malam Lailatul Qadar daripada siapa? Daripada siapa kita dapat malam Lailatul Qadar? Daripada Allah. Kurniaan daripada Allah. Tapi dari siapa? Ajarannya dari Rasul. Maka hari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata ulama, kata guru kami Al-Rahman bin Malik, lebih afdal dari malam Lailatul Qadar. Lebih afdal dari segala malam, dari segala bulan. Malam yang dilahirkan Nabi SAW itu adalah sebagai malam yang terlebih afdal. Jadi kalau kita meraihkan Maulid, lebih afdal dari segala-galanya. Kerana Nabi diciptakan, maka kita bila diciptakan Nabi SAW, kita dapat khabaran dari Nabi SAW. Dan sebelum diciptakan yang lain, Allah menciptakan nur Nabi SAW, yang mana dikatakan oleh Abu Hurairah tentang nur ini, maknanya nur ini ditarfa'kan, dibesarkan, dijadikan segala-gala yang lain. Yang lain dari nur Rasulullah SAW, termasuklah malaikat Jibril dan sebagainya dilahirkan dari nur. Ini banyak perbahasan yang ada sampai orang mengatakan, oh mana mungkin. Inilah kebesaran Nabi. Kerana apabila Adam dibangkitkan, melihat dulu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini siapa Muhammad ini? Ini kekasihku, kata Allah. Dan fahamlah kita, hantarannya Nabi Adam kepada Sayyidi Hawa waktu tak dinikahkan, hantarannya dengan selawat Nabi sallallahu alaihi
Dan kemudian ada meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk taubatnya kerana dikeluar makan buah khuldi dari keluarga dengan tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari awal lagi tahdirkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita nak perhatikan dan apa yang kita nak fikirkan tentang makhluk ini Allah menjadikan. Jangan kata, oh pelik tak, macam mana Allah mentadbirkan 1000 muka berat baik. Ini hak Allah. Cukup pengetahuan bagi kita. Allah berikan contoh. Contoh paling mudah. Seorang ibu yang mengandung, melahirkan anak kembar 8. Di mana kandungan 8 itu boleh duduk dalam perut? Masuk akal tak masuk akal kalau urusan manusia? Kita je satu supaya ini 8 dan keluar semuanya selamat baik dalam keadaan. Ini ilmu siapa? Ilmu siapa? Ilmu Allah. Jadi kalau Allah jadikan malaikat yang begini besar dengan berbagai rupa dan berbagai bahasa, sebagaimana Allah menjadikan manusia dengan berbagai bahasa, tak ada mustahilnya. Garannya amat besar. Jangan kita pertikaikan, oh ini macam mana? Siapa yang menciptanya? Siapa yang menciptanya? Malaikat Allah yang mencipta. Segalanya urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Oh macam mungkin dia begini. Inilah ganjaran yang Allah Taala berikan kemuliaan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kebesaran malam Lailatul Qadar yang kita ambil peluang untuk merebutnya. Sebab itu tak dinyatakan bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Cuma diberitahu antara malam 21 sampai malam 29. Kalau dia beritahu malam 21 je, akhir malam 29 sampai 30 masjid kosong. Ada imam sembahyang Bilal je lah. Kan pasal dah lepas Lailatul Qadar. Jadi ini sebabnya hikmahnya Allah sembunyikan perkara-perkara yang begini. Allah menyembunyikan perkara-perkara ini untuk manusia beramal. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Allah menunjukkan, Allah menyembunyikan satu-satu perkara itu kepada kita supaya kita beramal. Cuba Allah menunjukkan sesuatu kepada kita. Orang yang bermaksiat, kita bermaksiat, Allah tunjukkan dosa maksiat kita begini, sampai mungkin kita rasakan, ya Allah, aku dah tak ada harapan lagi untuk keampunan kau, sebab maksiatku terlalu besar dan balasannya terlalu berat. Ya Allah, bagaimana aku nak minta ampun? Tapi tidak, Allah menyembunyikan dan memberi rahmat kepada kita dengan memberi peluang kepada kita lagi. Bertaubatlah, kembalilah kepada Allah, kembalilah berjarahanku, baliklah kepada Allah. Peluang, kerana kasih sayang Allah kepada kita. Jadi inilah peluang-peluang kita untuk mengejar, menghidupkan malam Lailatul Qadar yang dibacakan oleh Tuan Pengarang ini. Ambil bahagian. Jangan antara malam satu sibuk lagi, nak buat kuih, nak buat ini, nak buat itu. Sibuk urusan dunia, siang habiskan, selesaikan malam untuk urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam untuk urusan diri sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan keluarga selesaikan. Dapat kita beramal ibadah. Kalau kita tak iktikaf di masjid pun, gulung tikar, gulung sejadah tu untuk di masjid pun, menghidupkannya antara maghrib sampai subuh sebelum terbit fajar sudah cukup menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan ganjaran Allah Taala beri paling banyak yang kita tak terduga. Jadi ambil bahagian. Kalau cuma satu malam aja, tapi ini ada 10 malam terakhir, kerana kita tak diberi ketetapan. Kalau 10 malam yang lalu kita nak kempen, nak ini, nak tampal poster, nak tampal ini, kita tak kisah. Berapa malam pun kita sanggup buat. Sampai tiang-tiang pokok pun kita sanggup buat. Malam-malam buta untuk tampal ini, tampal ini, panjang ini. Ini Allah dah buka jalan untuk kamu mendatangi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mendatangi kamu dari penyakit dunia untuk
memberikan peluang kepadamu untuk apa yang kamu minta, untuk bertaubat, aku terima taubatnya, untuk kamu minta apa Allah kabulkan. Allah mendatangi hambanya. Kenapa hamba tak mau mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa hamba tak mau menerima undangan? Bermakna ini orang tak ada panggilan. Bila tak ada panggilan, tak ada seruan, tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab hati kita gelap, kita lalai. Maka bila lalai, kembali cepat kepada Allah, bertaubat, peluang. Mungkin dulu kita lalai, besok kita yang terlebih baik dari yang lain. Jadi kita tak tahu. Sebab Allah melantik awliya, salihin, wali-wali, bukan dikatakan bapaknya wali, anaknya wali, tidak. Kadang-kadang ayahnya wali, anaknya belum tahu. Kadang-kadang orang yang lain jadi wali, yang lain. Jadi bukannya itu. Bukan maknanya, oh ini ayahnya wali, anaknya mesti wali. Tidak. Itu kalau Allah nak beri. Tetapi kadang-kadang ini guru wali, anak ini belum tahu ada yang lain pada walinya. Sebagaimana yang terjadi. Yang terjadi di satu masa, datang satu orang nak berguru kepada satu orang. Orang ini daripada satu guru dah belajar, kemudian gurunya mengatakan, ya fulan, kalau kau nak belajar satu guru lagi, oh ini orangnya namanya begini, pergilah cari orang ni di tempat sini. Dan kamu dapat dan belajarlah dengan dia, kerana di situ banyak kemuliaannya dan kelebihannya dan karamahnya. Maka orang ini pergi tak jumpa siapa. Siapa yang dijumpa akhirnya untuk bertanyakan arah di mana tempat orang yang, tempat wali yang disyaratkan gurunya untuk dia belajar. Seorang pemabuk, seorang peminum arak. Bila ditanya, ya fulan, mana? Kenal si fulan? Kenal. Di mana? Nun, di bukit sana, di belakang bukit ini, kamu ke sana, di bawah pondok sana ada. Pondoknya ada murid-muridnya. Di situlah tempatnya. Pergilah, kata si pemabuk ini. Maka guru, orang ini pergi bertemu dengan orang itu, guru itu, dan akhirnya duduk belajar dan khidmah sama guru itu. Setelah duduk khidmah dengan guru itu, akhirnya guru itu meninggal dunia. Dan apabila guru itu meninggal dunia, segala ilmu, segala kewalian, segala pangkat guru itu terdapat kepada murid ini, turun kepada murid ini. Dan murid ini terus menjalankan dakwahnya, mengajar lagi santri atau murid-murid yang lain yang belajar di situ. Sampai satu masa murid tadi yang menjadi guru ini sakit. Dah sakit, tambah tenat. Akhirnya berkumpul murid-muridnya, duduk di hadapan gurunya, menunggu isyarah dari gurunya. Siapakah yang akan mendapat warisi kedudukan wali ini, guru ini, yang kewaliannya, yang ilmunya dan amalnya, siapakah yang dapat? Tersenyum guru itu, mengatakan kepada muridnya, wahai murid-muridku, segala yang ada kepada diriku tak akan dapat kepada sesiapa pun di antara kamu di sini. Murid bertanya, tapi siapa yang dapat? Si pemabuk yang dapat. Lihat kebesaran Allah. Ini kita lihat di sini. Jangan pandang hina manusia. Jangan pandang orang mabuk, orang jahat, orang tak betul. Si pemabuk dapat. Kenapa dia dapat, tuan? Kerana dialah orang, sikit aja puncanya. Apa puncanya? Dialah orang yang menunjukkan kepadaku di mana jalan untuk menyampaikan kepada guruku dahulu. Itu saja. Berkat si pemabuk, aku dapat ini, aku sampai ke sini. Dan maqam ini akan diwaris oleh beliau. Ilmu ini akan diwaris oleh beliau. Meninggal. Tetapi meninggal guru itu, datang si pemabuk ini dan melihat jenazah itu, kemudian orang mandikan. Dan di situ si pemabuk itu bertaubat dan akhirnya diberikan Allah taufik dan hidayah kepadanya, akhirnya menjadi guru dan mengajar.
Ini. Jadi kita tak boleh pandang hina orang. Tak boleh pandang kotor orang. Tak boleh mengatakan, oh ni mabuk, ada biar ada peluang dia nak bertobat. Apa kita tahu diri kita? Dapat husnul khatimah, ada peluang untuk bertobat? Jangan. Apa kita tahu diri kita di mana matinya? Tak tahu. Apakah kita tahu diri kita dapat husnul khatimah? Tak tahu. Jadi jangan pandang diri kita lebih baik dari orang lain. Jangan pandang amal kita lebih bagus. Jangan amal kita lebih baik daripada orang lain. Inilah jalan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Peluang-peluang kepada umat Muhammad untuk mendapatkan ganjaran malam Lailatul Qadar. Dan kemudian kata qil, mana satu dikatakan para ulama, kalau ada satu kuliah katakan asal bahawasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah, ia tidak tetap. Ia pada malam yang tersentuh, maka terkadang ia ada pada dia 21. Baru kita cakap tadi dah, sekarang dah keluar. Dan terkadang padanya malam 25. Demikianlah, dan atas perkataan Ibn ini menjalani oleh orang-orang sufi dan menyebut mereka itu akan zabit dan kaedah. Bagi demikian itu maknanya satu kaedah, satu formula, kaedah bagi demikian itu. Dan jika adalah awal puasa, ini yang diamalkan oleh salah satu para salafus zain, dan juga diamalkan oleh Imam Ghazali kalau tidak saya, maka jika awal puasa pada hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar itu pada malam 29. Catat. Kalau tak buat buku rugi, tak beli kitab tak dapat. Ni dia. Catat, masuk dalam fikiran, kadang-kadang lupa, langgar batu ingat lain. Ni dia. Jadi mana tadi? Sebab maknanya jika puasa terjatuh pada hari Jumaat tadi, pada hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadarnya malam 29. Dan jika awal puasa pada hari Sabtu, maka itu malam 21. Ini yang diamalkan oleh Imam Ghazali, yang diamalkan oleh para ulama kebanyakan. Jadi diambil dari situ. Dan jika awal puasa pada hari Ahad, maka jatuhnya pada malam 27. Dan jika awal puasa pada hari Isnin, maka itu malam 29. Ada dua kali tu. Dua kali Isnin dengan Jumaat. Dan jika awal puasa pada hari Selasa, maka itu pada malam 25. Pun dua kali. Dan jika awal puasa pada hari Rabu, maka itu pada malam 27. Dan jika awal puasa pada hari Khamis, maka malam Lailatul Qadar itu pada malam 21. Jadi 21, 25, 27, 29. Dan telah memilih Nawawi di dalam Majmu' dan Fatwa akan qaul dengan berpindah, dan katanya dalam Rawdah, dan iaitu yang kuat, Bajuri, Imam Bajuri juga, dan tersebut di dalam Hasyatul Futhul Wahhab. Maka jika awal puasa hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar itu malam 29. Dan jika awal puasa hari Senin dan itu malam 21. Jadi maknanya ada ulama ikhtilaf, macam hukum ada ikhtilaf. Jadi sebaik-baik ikhtilaf, kita hidupkan seluruh malam, itu yang terlebih baik. Jadi hidupkan seluruh malam. Apalagi sekarang malam tak tentu arah. Betul? Malam tak tentu arah. Sini kata malam semalam dah puasa, dah nampak anak bulan. Saudi kata belum, Singapura kata besok, Indonesia kata tak nampak lagi. Berceranggah. Jadi yang sebaik-baiknya ikutlah apa yang teruskan. Maknanya 10 malam tu dihidupkan. Lama tak 10 malam tu nak dihidupkan? Tak lama. Tak lama. Antara maghrib sampai terbit fajar saja. Diberi peluang. Boleh makan, boleh minum, boleh berehat, baca Quran. Hidupkan dengan bukan makna tu duduk berzikir.
Hari ni berzikir 10,000, besok dah 5,000, besok malam lagi 3,000, besok 2,000, akhirnya tinggal 100. Tak guna. Jadi yang penting kekal. Hidupkan malam itu dengan tasbih, dengan mengaji Quran, walau sedikit, tapi malam-malam itu dihidupkan. Dan yang paling penting, malam itu dihidupkan dalam ketaatan, jangan dalam kemaksiatan. Contoh, kita punya ibu bapa beramal, berzikir di masjid, tapi balik rumah menderhaka kepada ibu bapa, cakap kasar dia, tak guna. Yang tadi kita duduk di masjid tunggu amal bulan puasa, Lailatul Qadar tu ganti Lailatul Qadar lagi, Lailatul tak sedar dah, tak guna. Kita balik, anak isteri kita tak salat, anak isteri kita dengan membuka aurat, kita biarkan, tak guna. Ini bukan Lailatul Qadar, Lailatul tak sedar. Ingat, jangan melakukan perkara-perkara yang haram, jangan melakukan perkara-perkara maksiat. Jadi malam Lailatul Qadar itu dihidupkan dengan amal yang saleh, walau sedikit, walau dengan kalimat la ilaha illallah 100 kali, walau kalimat dengan selawat 50 kali, walau sedikit, tapi malam itu dihidupkan dengan ketaatan. Kalau kita ada ketaatan, bagaimana lagi ketaatan dengan ibu bapa, mungkin orang jiran minta tolong, itu dalam ketaatan semua tu. Membantu orang, datang anak yatim, bantu anak yatim, itu dalam ketaatan. Walaupun kita tidak menetap di masjid, kalau itu lebih baik kalau kita berlupa. Tapi kalau kita ada punya tanggungjawab, saya akan tanggungjawab kita. Tapi jangan dalam kemaksiatan. Ini malam tu pergi shopping komplek, nak beli baju, nak beli ini, tengok sana, tengok sini, pandang sana, pandang sini. Ini yang kita takuti. Malam itu bukan kita hidupkan dengan ketaatan, tapi semalam-malam kita dalam kemaksiatan. Jadi mana akan kita dapat? Mana akan kita dapat kemanisannya? Mana akan kita dapat doa-doa daripada para malaikat? Kemudian jika jadi, dan jika awal puasa itu selesai, jemaah dah sama, dan jika habis semuanya dan kata Abu Hasan, pada masa sampai aku akan tahun lagi tiada luput akan dia aku dalam Lailatul Qadar itu dengan kaedah yang tersebut, bermawi dan khayqal budi. Dan apabila adalah pada malam Lailatul Qadar menyuruh Allah Ta'ala akan Jibril AS, maka turun ia dalam perhimpunan beberapa malaikat ke bumi, dan sertanya panji-panji yang hijau, maka dipacakkan di atas Baitullah 1, dan 600 sayap, setengah daripada 2 sayap tiada dibukakan keduanya melainkan pada malam Lailatul Qadar. Dibukakan keduanya pada malam itu, maka melakukan keduanya pada masyrik dan maghrib, dan menjadi Jibril akan segala malaikat pada segala umat ini, akan memberi salam ia atas tiap-tiap orang yang berdiri, dan orang yang duduk, dan orang yang sembahyang, dan orang yang berzikir, dan orang yang berjabat tangan. Segala malaikat akan mereka itu, dan mengucap amin segala malaikat itu, dan doa segala orang yang mukmin hingga terbit fajar. Maka tatkala keluar fajar menyurbiakan katanya Ar-Rahil, yakni berjalan kembali, hai malaikat. Dan itu kepada mereka itu, hai Jibril, apakah yang dibuat Allah Ta'ala pada hajat orang yang mukmin di Muhammad SAW? Maka berkata Jibril, bahwasanya Allah Ta'ala menelek kepada mereka itu dan memaafkan dan mereka itu daripada mereka itu, dan mengampunkan mereka itu melainkan 4 orang. Yang kata mereka, siapa 4 orang itu? Ini 4 orang yang tidak dapat keampunan di malam Lailatul Qadar dan bulan sebulan Ramadan. Ini 4 orang yang dijaga. Maknanya pertama tadi itulah dalam kemaksiatan, jangan memutuskan silaturahim, adik-beradik, bulan puasa tak bertegur, berbuat harta. Ini dia yang tak akan dapat. Pertama, ini dia. Mereka itu supaya, saya 4 orang juga, orang berkata meninggalkan meminum arak. Pertama, orang yang kekal minum arak tak akan dapat.
Dan orang yang mendahka kepada kedua ibu bapanya tak ada maknanya masuk dua tu. Sebab tu kita katakan ketaatan kita perlu melakukannya. Dan ketiga orang yang memutuskan silaturahim. Ini dia. Orang yang memutus, walau amal malam zikir, tapi dengan ibu, dengan saudara mara, dengan adik-beradik tak tegur siapa, tak guna. Tak guna 1 sen pun amalanmu pada malam itu. Walau kau berzikir 1000 kali, walau kau khatam Quran 1000 kali pada malam itu, tak guna. Habis. Bagaimana Nabi waktu naik khutbah dibisikkan kepada Jibril, orang yang tak dapat rahmat dari Allah, yang tak diampunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan, pasal Allah mendahaga kepada ibu dan orang yang memutus silaturahmi. Tak guna. Tak ada apa. Lara aja amal. Penat je. Itu yang Nabi katakan, apakah pahala mereka berpuasa? Yang berpuasa itu, mereka yang berpuasa itu, hanya apa yang mereka dapat? Lapar dan dahaga lain tak dapat. Itulah kerugiannya. Dan kata Jibril lagi, orang masyihin yang sembah Jibril. Siapakah orang masyihin itu? Ya, masyihin itu maknanya itu, ya Rasulullah, sabdanya ialah orang yang musarim. Ya, ini orang yang tiada bertegur dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Jiran tetangga tak bertegur, musuh kerana salah sikit, pasal ayam, pasal kucing, pasal sampah, pasal anak, pasal daun, gaduh, tak tegur. Selama 3 hari tak tegur. Tak ada dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Tegur dia betul dengan soalan lebih daripada 3 hari. Dan apabila telah malam berbuka, malam raya, dinamakan dia ialah malam jaiz. Ini malam memberi peralasan, persalinan mereka apabila adalah malam itu hari yang raya membangkitkan Allah Ta'ala dengan itulah dia tadi. Maknanya Allah Ta'ala firman, mana benar untuk kabirullah ma'adakum alakum tashkuru wa tukabirullah ma'adakum wa tukabirullah, maknanya naklah kamu bertakbir membesarkan Allah wa la'alakum tashkurun, naklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dia. Jadi simak Ramadan yang dahulu, apa amalan kita. Ramadan yang dahulu apa yang kita lakukan. Kalau Ramadan yang dahulu banyak sia-sianya, tahun yang akan datang kita berazam kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberikan panjang umur, kita jaga amalan kita baik-baik. Kalau putus silaturahim Ramadan dan dulu kita tak dapat apa-apa dari Allah, hari ini mula sambung silaturahim. Kalau dulu kita masih punya ibu menderhaka, sekarang ibu dah tak ada, ayah dah tak ada, meninggal dunia, perbaiki hubungan itu. Bagaimana? Selalu ziarah kubur mereka, fatihahkan mereka, bil walidain. Bagaimana bil walidain? Rabbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani saghira. Yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ini dia kalau orang tua. Dan jika orang tua kita punya sahabat, punya kenalan, sambungi silaturahim dengan mereka. Ini. Dan jika amalan kita dulu dengan anak jiran, dengan jiran tetangga kita tak apa, tegur siapa? Sallu ala Nabi. Jangan mungkak, jangan sombong, jangan tunjukkan diri siapa kita. Mati kita tak bawa harta, cuma balurkan kafan warna putih juga. Tak ada lain. Hubungan keluarga, hubungan tetangga. Sebab tu kata Nabi SAW, jaga hak jiranmu baik-baik. Siapa jiranmu? Ada 3 hak jiran. Pertama, jiran yang sesama jiran. Maknanya walau orang kafir itu jiran kamu, jaga hak jiran. Kemudian kedua, jaga hak jiran. Hak jiran yang mana dengan kamu punya hak jiran 2, iaitu Islam dan jiran. Ni hak jiran yang kedua. Yang lebih besar dia yang pertama tadi. Kalau cerita yang pertama tadi, kalau kafir hak jirannya cuma jiran saja. Yang ketiga, hak jiranmu itu keluargamu, Islam dan jiran. Jadi 3. Jadi hak jiran ini kamu jaga dengan baik. Hubungkan silaturahim dengan mereka. Lihat bagaimana Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW, menjaga hak jirannya walaupun jirannya Yahudi. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, rumahnya satu hari Yahudi duduk di atas. Tandas selalu rumah Yahudi itu putus, pecah dikit dan masuk ke rumah Sayyidina Hasan.
Jadi kalau masuk ke rumah Sayyidina Hasan, baunya bau najis. Baunya bau najis. Ini jiran. Kafir Yahudi jirannya. Baunya bau najis. Maka akhirnya Sayyidina Hasan diam. Tak pergi keluar. Oh Yahudi, kau betulkan paip kau. Ini paip kau bocor, kotor ini semua. Masuk. Tidak. Sayyidina Hasan diam. Tak cakap dengan Yahudi itu. Satu masa Sayyidina Hasan kurang sihat. Kerana tak nampak keluar kan. Jadi Yahudi ini ingin mendiarahi Sayyidina Hasan kerana akhlaknya yang baik. Bila turun, bila masuk ke rumah Sayyidina Hasan untuk mendiarahi Sayyidina Hasan, bila dibuka pintu itu, bau najis semerbak. Yahudi ini kata dari mana? Dari situ kata Sayyidina Hasan. Dilihat oleh Yahudi itu, kenapa? Rupanya, oh ini dari rumah saya, tangki najis itu, oh semuanya bocor masuk ni. Kenapa tak beritahu? Kata Yahudi ini kepada Sayyidina Hasan. Kenapa tak beritahu? Kalau tak beritahu, saya perbaiki. Apa kata Sayyidina Hasan? Aku dilarang oleh datukku menyusahkan jiranku. Kalau dia mampu, kalau aku dah beritahu besok dia tak mampu, macam mana? Jadi aku dilarang oleh datukku menyusahkan yang kembali. Aku hormatkan pada dia. Sudah, yang ini aku tanggung sendiri, kata Hasan. Dengar begitu Yahudi ini akhlakmu akhlak yang mulia. Akhlakmu datukmu orang yang mulia. Belum lagi nak repair rumah tu, apa kata Yahudi ini? Saksikan hari ini aku mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ini saja akhlaknya. Bukan yang lain. Bukan Sayyidina Hasan berdakwah dan sebagainya. Belum lagi. Ini saja akhlaknya Rasulullah. Sayyidina Hasan. Yahudi tercium bau ini kerana tidak menyusahkan jirannya. Inilah akhlak. Inilah landasan hidup kita. Dan mudah-mudahan insyaAllah dengan akhlak itulah maka hidup rohani kita. Dengan akhlak yang mulia itulah maka hidup jasmani kita. Hidup rohani kita dengan berzikir. Hidup jasmani kita dengan ketaatan. Anggota kita tidak pegang maksiat. Anggota kita tidak mencapai yang bukan hak orang. Mata kita tidak memandangkan yang haram. Kaki kita tidak melangkah kepada yang haram. Lidah kita tidak mencaci dan menghina sesuatu sama lain. Ini akhlaknya zahir. Akhlaknya batin, memaafkan kesalahan manusia, mendoakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat keluarganya, orang Islam, memuliakan mereka, membantu mereka dengan keadaan yang mereka tidak tahu, memberi peringatan kepada mereka. Ini akhlak-akhlaknya. Jadi kalau kita hidup tak ada punya akhlak, bagaimana? Inilah yang kita cirikan malam Maulid Rasul dengan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu, kita insya-Allah kita sambung yang akan datang. Ini sambung sebelah dia. Maknanya kata jaiz dia, kita sambung pada jaiz tadi. Dan apabila adalah akhir malam berbuka, tu dia. Nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Kemudian kitab yang kedua, qala radhiyallahu ta'ala fi di wa dunya wal akhirah. Ini kita ulang sedikit daripada kata Imam Ibn Atha'illah, kata-kata hikmat yang amat luar biasa. Kemudian kita sambung apa yang dikatakan oleh beliau. Ibn Atha'illah berkata, kalau kau berada di tengah sungai tapi kau masih kehausan, duduk dekat sungai tapi merasa kehausan, kau berada di hadapannya tapi mengharapkan hubungan seolah-olah manusia hanya bisa bersama ke akhirat dengan makanan dan minum atau yang lain. Jadi maknanya kau dah di hadapan rumahmu sungai, di tengah-tengah sungai, takkanlah merasakan dahaga, kerana selalu meneguk air sungai itu pasti tidak akan dahaga. Tapi kalau benda itu yang dah di kelilingmu dengan begitu, tetapi kamu tidak menggunakannya,
kamu tak mengambil faedah dari situ, maka kamu hanya hidup yang kamu dia berikan tadi itu, seolah-olah kamu hidup hanya untuk makan dan minum dan sebagainya. Itu maka amalan itu tidak bersambung kepada kamu apa-apa. Kerana kamu duduk dengan sungai tadi itu, dikelilingmu dengan sungai tadi itu, tapi kamu tidak ambil faedah daripadanya, minum air, membersihkan dirimu dan sebagainya, maka kamu tidak ambil faedah darinya, maka adalah sia-sia bagi dirimu. Kerana kamu hanya mementingkan untuk dunia. Jadi betapa murah dirimu dengan pandanganmu. Kalau tidak, tentu akan membiarkan jatuh ke dalam siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaklah kamu sungguh mengherankan, kata Amin Atara, banyak yang menanyakan keadaan kepada dukun, tetapi tidak kepada pernah bertanya Quran. Ini yang hari ini yang terjadi. Bila susah sikit, percaya kepada doktor. Pertama, ini pegangan kita. Percaya kepada risalah-risalah yang bukan risalah Islam. Kedua, ketiga, percaya kepada dukun-dukun. Tok bomo, tok bomo. Oh, kau sakit dirasuk jin. Ialah jin. Jin mana pun tak tahu. Pasal banyak pakai seluar jin, jadi macam jin. Dirasuk jin. Dalam Quran dah ada, berobatlah dengan cara Al-Quran. Kenapa jin boleh masuk, syaitan boleh masuk dalam tubuh? Kerana kamu tak punya pagar. Lihat, minta maaf cakap, kadang-kadang anak-anak perempuan gitu di sekolah-sekolah, khusus anak perempuan, lelaki kurang, kena histeria, terjerit, terlolong sana sini dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka tak menampalkan diri mereka dengan benteng Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah menutup aurat, tak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah membaca Al-Quran. Mulutnya selalu terkelak dengan ketawa, mulutnya selalu terkelak dengan cerita-cerita yang bukan-bukan. Matanya bukan memandang Quran, matanya bukan memandang kitab-kitab Allah, matanya bukan memandang buku-buku para kitab ulama, tapi memandangnya memandang benda-benda maksiat, bendanya memandang buku kamera ini, game sana, gam sana, gam sini. Ini yang dipercayai, berkhayalkan. Jadi kalau dirasuk jin, wajarlah kau menjerit. Jin rasuk kau menjerit. Kalau kau dirasuk masuk dalam api neraka, bagaimana? Baru jin masuk menjerit. Kalau dicampakkan harinya itu, kamu dah tak punya jeritan lagi, tak sempat nak menjerit. Cuba fikirkan. Jadi apa yang kita bekalkan dengan anak-anak kita, dengan isteri kita? Cukup bekalkan duit pergi sekolah, cukupkan bekal buku dengan ni, tapi tidak dibekal dengan agama, tidak dibekalkan dengan zikrullah, tak dibekalkan dengan kitabullah, tak dibekalkan dengan ajaran Nabi SAW. Wajarlah kalau dirasuk. Sebab kita yang lalai. Tengok yang dirasuk tu yang mana keadaannya. Perhatikan betul-betul. Tak ada pembersihan, kosong. Bila kosong, dicurah segala wadah, masuk dia penuh. Kerana tak punya pertahanan, benteng. Itu yang katakan Nabi SAW, man dakhala ilmi aman ala nafsi, aman ala azabi. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka amanlah daripada azab Allah. Ini rasukan satu dua dia ingatan. Sebab tak pernah berzikir kepada Allah, tak pernah apa. Ibu bapa, anak yang dirasuk cari dukun, cari bolong, cari ini, cari ini. Jadi itu yang dicarinya, yang ruqyah yang dicarinya. Tapi dia sendiri tak membekalkan anaknya dengan yang sepatutnya. Tak membekalkan anaknya dengan ayat-ayat Quran. Sampai makan pun tak kerti baca bismillah. Sampai dah kenyang pun tak kerti alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tak ada. Apa yang dibekalkan? Apa yang dibekalkan dengan anak-anak kita? Wajar. Kalau dia rasuk itu wajar.
supaya memperingatkan kepada kita, ini baru jin dunia, belum api neraka akhirat yang masuk ke dalam. Ni baru jin masuk, kau dah terjerit macam mana anak tak tentu arah. Cari obat sana, cari obat sini. Obat yang sebenarnya ke mana kamu tak berikan kepadanya. Itu pertahanan itu. Kalau dah kuat pertahanan, tak mungkin boleh masuk. Quran hanya digantung kat pintu depan. Tak boleh buruk Quran, tak boleh baca, nak bakar sayang, nak balut, gantung kat pintu depan. Dengan alasan Allah ada Quran buat azimat kat rumah, jin tak masuk. Jin pun pandai, syaitan pun pandai, polong pun pandai. Tutup pintu depan, dia masuk pintu belakang. Sering kita tidur dapat gangguan, dapat ini. Gangguan kenapa? Apa yang kamu amalkan di siang hari akan terjadi di malam hari kadang-kadang. Ini terbawa-bawa dalam kehidupan. Ini dia fikirkan. Belum kita nak tafsirkan soal mimpi lagi. Ini baru yang ini je. Fikirkan. Kemudian apa kata yang Ta'ala lagi, ketika seorang hamba Allah akan semakin dekat dengan Allah dengan dia berzikir, salat, membaca Quran, ibadah yang lain, maka merupakan wujud kepada hamba di hadapan. Bagaimana mungkin dia lalai daripada. Jadi kalau tak lalai berzikir pada Allah dan sebagainya, bersalat dan pasti Allah Ta'ala akan jaga kamu dengan baik. Ya. Orang yang lalai dari mengingati Allah dan beribadah kepadanya berarti tidak memberi nikmat yang takarrub dan munajat. Berarti tidak diberi nikmat. Maksudnya Allah tak beri kenikmatan dekat. Dari mana? Kerana tak ada disebut namanya. Kerana bermaksiat, tak disebut namanya. Bila tak disebut namanya, makna dia jauh. Kalau kita ingat simpulan itu, walaupun dia tak datang, mana simpulan itu? Kerana kita ingat, dekat. Walaupun kita tak nampak wajah, tapi kita sebut namanya. Kerana hati itu dekat dengannya, ada perhubungan. Tapi kalau kamu tak pernah munajat, kamu tak bermaksiat, tak pernah takarrub, maka Allah tak akan mendekatimu. Namamu tidak akan disebut oleh Nabi SAW. Namamu tak akan dapat disebut oleh Allah SWT. Jadilah insan yang bagaimana keadaan kita nanti. Kalau walaupun kamu jauh, kita punya sahabat jauh dengan kita, tapi masih peringatan. Tak nampak simpulan, apa khabar? Kita hanya, mana dia? Itulah. Bila kamu tak dapat tak buat amal soleh, kamu tidak ada kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak ada kedekatan, rugi. Jauh. Bila jauh bagaimana? Bila jauh bagaimana? Jalan yang jauh sikit kita dah mengah. Jalan yang jauh sikit kita dah susah. Bagaimana kamu jauh perhubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana? Ia seperti orang yang berada di tengah lautan dan terus merawakan kehausan, yang menghabiskan waktunya musim makan minum dan dibuat terhijab oleh Allah SWT. Oleh kerana itu membiarkan dirinya terkena siksa dan murka Allah. Hamba yang taat memahami kalamullah dan melaksanakan sunnah Rasulullah, sementara orang yang mengikut nafsu dan terus disibukkan dengan urusan dunia, berarti dia tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan. Ia bagaikan orang yang menanyakan keadaannya pada seorang dukun, padahal dari 100 ucapan itu pertanyaannya, dukun hanya saja satu sawat yang benar, lain semua dukun penipu. Yang kita jawab, dukun kata ini, kau punya ini, kau punya ni, kau punya ni. Yang dukun jawab, yang dukun ceritakan kepada kita, satu saja yang betul, yang lain semua direka olehnya. Tapi kita percaya apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala maktub dalam Al-Quran, tak pernah kita pegang dan tak pernah kita ambil contoh dan tak percaya. Kalau kita benar dengan janji Allah, tentu kita ambil contoh, pegang dengan janji Allah. Tapi kalau kita tak ambil contoh, kalau kita tak pegang dengan janji Allah, dan kita bagaimana kebenarannya? Jadi yang kalau dukun cakap satu je, satu, ini betul lah. Pergi doktor kata sakit ni, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, tak boleh jalan ni, tak boleh. Patuh dengan doktor.
Tapi doktor mati juga, tak hidup selamanya. Kita percaya, masih pegang dengan cakap doktor. Doktor kata jangan makan gula banyak, kencing manis. Doktor pun kencing manis juga. Doktor pun sakit jantung juga. Doktor jaga orang sakit jantung, doktor nak operate. Doktor sendiri sakit jantung, dia takut nak operate. Pasal dia tahu akibatnya. Apa akan jadi? Dia tahu akibatnya. Beginilah kita. Pergi kepada dukun, dukun menipu, dukun tahu akibatnya, engkau akan sia-sia. Yang penting bagi engkau, pulus buat mari. Kambing talam seko. Itu. Tapi dengan Allah, Inna Allah la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkin janji. Buat dosa maksiat datang kepada aku ampuni. Tak pernah kembali kepada Allah. Ini dia. Kerana itu selaraskan dirimu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ikut perintah Allah dan jauhi larangannya. Inilah jalan yang mana yang diceritakan. Bagaimana? Saya ambil kasih sikit. Bagaimana seorang yang mendatangi Ibrahim Adham dengan mengatakan, wahai Abu Ishaq, aku telah melakukan penyimpangan. Terangkanlah sesuatu yang bisa membuatkan aku berhenti melakukannya. Ibrahim menjawab, jika kau menerima dan bisa melakukan 5 hal berikut, kau tidak akan terkena bahaya maksiat. Apakah 5 hal itu? Ibrahim memberikan peranan kepada orang lain. Pertama, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, jangan memakan rezekinya. Kita berapa banyak tala rezeki Allah, tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah Taala katakan, jika kamu ingin bermaksiat kepadaku, jika kamu fikir ada Tuhan yang selain daripada aku dan ada bumi yang selain daripada bumi yang apa yang kamu biar ini, pergilah ke tempat lain, carilah Tuhanmu dan carilah bumi tempat lain, jangan duduk di sini. Tak ada, semuanya bumi Allah, semuanya hak Allah. Di mana kamu akan lari? Dan kemudian bagaimana kamu maksiat? Ini, lihat siapa Ibrahim Adham? Siapa Ibrahim Adham? Seorang raja. Seorang raja yang meninggalkan kedudukannya sebagai raja, tinggalkan kedudukannya sebagai raja, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan Allah Taala kemuliaan dan karamah yang luar biasa. Ini Sayyidina Ibrahim Adham. Kita maknanya tadi, Sayyidina Ibrahim daripada kesenangan meninggalkan dunia untuk mencari kesengsaraan, tapi yang sebenarnya mencari ketenangan dan keamanan, penghiburan hati. Itu yang sebenarnya. Kita dari susah nak jadi senang. Belajar tarekat, makrifat, arifat, susah sikit, ya Allah, susah je ya Allah, pada siapa ya Allah, ini susah. Allah beri kau dah macam-macam senang, dah macam-macam makan, dah hari-hari boleh makan, tu tak cukup. Masih kata ni susah, oh sakit ni. Tak terima kasih, Allah uji sedikit. Ya Allah, ini macam mana ni, macam mana. Belajar makrifat, hakikat, tarekah. Sayyidina Ibrahim meninggalkan harta bendanya, anaknya, dengan kedudukannya, tinggalkan diri beribadah kepada Allah. Kita yang hari ini belajar makrifat, hakikat, rakus untuk mencari dunia. Biaya mana? Ilmu apa yang kita belajar? Kenal hakikat makrifat, tak memandang dunia. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kamu dengar dirimu, maka kamu kenal Tuhanmu. Kamu tak mengenal dirimu, maka kamu tak kenal Tuhanmu. Cakap hakikat makrifat dan sebagainya, bohong. Kalau kamu kenal dirimu, kamu tentu kenal Tuhan. Siapa kamu? Hamba Allah. Apa tempat hamba Allah? Dengar, perintah, taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut, bukan membantah. Cukup itu saja. Tak payah kita bahaskan yang lain. Hamba, taat, duduk, dengar kata. Kalau hamba melawan Tuhan, dia derhaka. Hamba yang derhaka tentu dibuang kerja. Ini dia. Belajar. Tapi tak pernah memegang man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kalau kamu kenal dirimu, tentu kamu Tuhan kenal Tuhan. Kamu tak akan merayu, kamu tak akan susah, kamu tak akan menangis, kamu tak apa, kerana hanya cinta pada dunia.
Kamu menangis kerana dosamu. Kamu menangis kerana meninggalkan ajaran Allah. Kamu menangis kerana berbuat maksiat. Itu yang kamu tangisi. Bukan kamu tangisi hal dunia. Tak makan, tak minum, sakit dan sebagainya. Bahkan pada mereka itu nikmat. Susah nikmat. Nabi susah nikmat. Sakit nikmat. Di mana kamu mengenal Allah kalau kamu tak tahan ini? Di mana? Tak payahlah tarikat makrifat tinggi-tinggi. Tak payah. Minta maaf. Kalau kamu tak kenal dirimu siapa, malu dengan Allah. Malu kamu beramal dengan Allah. Sedangkan kamu kata, tahu ini. Sakit kamu. Oh, ngeluh. Imam Syafi'i, Abdullah Haddad, Imam Malik, waktu membaca Muqtasar, Mu'ta. Imam Malik waktu baca Muwatta. Nabi SAW, hadis Nabi SAW, digigit oleh satu binatang yang berbisa. Sampai akhirnya bisa itu menyerap kepada tubuhnya, meleleh matanya dan mempeluh badannya. Terlalu kuat bisa itu. Anak muridnya melihat dan bertanya, kenapa Imam wajahmu begini? Aku digigit binatang bisa. Waktu tengah sekarang tengah baca. Kenapa kamu tak berhenti? Aku malu untuk membenti hadis Nabi SAW. Kita dah diberi macam nikmat, tak pernah malu dengan Allah Ta'ala. Bahkan melakukan maksiat, tak rasa malu dengan Allah. Kenal macam mana? Ini Imam Malik malu nak membentikan hadis. Imam Syafi'i dalam keadaan buasir tetap menjalankan dakwahnya. Tetap pergi. Habibullah Haddad 14 tahun kena demam panas, tak beritahu anak muridnya. Yang tahu anak murid yang dekat Imam Ahmad bin Din Al-Habsyi, tahu akan keadaan gurunya. 14 tahun kena demam panas, tetap mengajar, tak pernah mengeluh. Kita apa yang datang pada kita? Tarekat mereka apa yang datang? Sedikit mengeluh. Yang Allah beri itu dah banyak. Kenapa nak keluh kesah? Kamu yang patut kamu tangisi amalmu dengan Allah SWT. Apa ikrarmu dengan Allah SWT? Apa perjalananmu dengan Rasulullah? Apa perjalananmu dengan Allah SWT? Itu yang kamu perbaiki. Bukan kamu tangisi ini tentang rezekimu, tentang sakitmu. Bukan itu. Inilah yang sedikit dapat kita. Jadi kita ambil satu dulu, bagaimana kata Zainal Ibrahim Al-Ham, tanya tentang rezeki. Kalau kamu makan rezeki Allah tapi kamu masih bermaksiat kepada Allah, bagaimana? Jadi kita ambil ini, kita uraikan di hadapan insya-Allah. Sambung sedikit lagi. Muka surat muka surat berapa? Kewajipan membersihkan diri, betul kan? Kita baca. Kemudian golongan selamat kita dah baca, betul kan? Okey, betul kan? Ini golongan selamat dah baca belum? Belum Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Betul tajuk ni Hendaknya engkau membenahi dan meluruskan akidahmu sesuai jalan golongan yang selamat. Ini kita katakan tadi, golongan yang selamat iaitu golongan yang sudah dikenali dari golongan Islam, lainnya daripada sebutan ahli sunnah wal jamaah. Mereka orang-orang yang menenggang teguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah yang dikatakan oleh
Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang mukmin yang menepati janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka janjikan, mereka kotakan. Mereka itu adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka itu adalah orang-orang yang menunggu dengan Allah Ta'ala tetapi tidak mengubah sedikit pun pendirian mereka. Maknanya menunggu kematian, tapi apa yang diberikan Allah Ta'ala, sakit, susah, senang sebenarnya, mereka tak pernah mengeluh dengan Allah Ta'ala. Mereka tidak mengubah perjanjian mereka, iaitu tetap mentaati Allah. Jika mereka senang, mereka jalankan hukum Allah. Jika mereka susah, mereka tetap dengan hukum Allah, tidak mengubahnya. Inilah mereka itu. Kita susah, boleh dibeli dengan kesenangan. Kalau dibayar, berubah iman dan sebagainya. Kita senang, sombong dengan kesenangan, lalai dengan kesenangan. Akhirnya apa? Berubah diri kita. Tak kenal sana, tak kenal sini dan sebagainya. Ini kita. Sebab itu Habib Abdullah membahagikan, kalau tak salah saya dah terangkan beberapa kali, dibahagikan kita ini kepada 3 golongan. Habibullah membagikan kita kepada kepada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang pertama dikatakan golongan yang hidup cara Nabi-Nabi. Dibagikan kepada 4 golongan. Pertama, golongan yang hidup cara Nabi-Nabi. Maknanya golongan yang macam Nabi-Nabi macam mana? Dia susah, dia sakit, dia apa sekalipun. Maknanya Nabi ni kebanyakannya bukan orang yang senang. Keadaan mereka susah dan sebagainya, tapi mereka tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka tetap taat kepada Allah Ta'ala, tidak mengubah walaupun dalam keadaan mereka susah. Lihat seperti Bilal bin Rabah, walaupun dihempap dengan batu, tapi kalimatnya tetap Al-Ahad, Al-Ahad, Al-Ahad. Tidak berubah walaupun disiksa oleh orang musyrik, walaupun disiksa oleh musyrikin. Kita takut bila disiksa sikit, diupah sikit, dari susah nak jadi senang, lupa hukum Allah. Boleh dibeli iman kita, boleh dibeli akidah kita. Ini kita hari ini, akidah kita boleh dibeli dengan wang ringgit. Murah benar. Kalau disimpan satu gedung wang ringgit terbakar, tak ada guna pun. Tetapi kalau dibakar iman kita, hancur habis. Wang ringgit terbakar masih lagi boleh kita cari wang ringgit yang lain. Tapi kalau iman dah terbakar, dah hancur, bagaimana? Kita jual iman kita dengan kesenangan dunia, semata-mata nak cari nama, pengaruh, kekuatan, kuasa dan sebagainya. Hari ini terjadi. Inilah kata Allah, ada 4 golongan tadi. Pertama, mereka yang hidup seperti golongan Nabi-Nabi dan para awliya, susah dan sebagainya, tapi tidak mengubah pendirian mereka, tetap taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, golongan Ashabul Yamin, kata Allah ada. Ashabul Yamin ini mereka yang diberikan Allah hidup senang, bermacam-macam kemudahan, tetapi tidak mengambil kesenangan dan kemudahan itu untuk menggadaikan agama mereka. Mereka jaga agama mereka dengan baik. Mereka dapat mereka pegang agama mereka dengan kesenangan mereka. Mereka salurkan kepada jalan-jalan yang benar. Membantu anak yatim, membantu janda-janda, membantu madrasah-madrasah, menginfakkan kepada orang miskin. Ini yang mereka lakukan dengan kesenangan mereka itu sendiri. Mereka gunakan kepada jalan-jalan kebenaran. Bukan mereka menggunakan harta mereka kepada jalan-jalan syubhah dan sebagainya, jalan-jalan penipuan. Dan mereka dapat harta mereka dengan jalan yang benar. Ini dia golongan yang kedua, kata Allah ada. Dan golongan yang ketiga, mereka yang tertipu, kata Allah ada. Siapa yang tertipu? Hidup di dunia bersenang lenang, cari sana harta pagi dan petang, Allah beri banyak, mewah, tetapi tertipu. Tertipunya bagaimana? Nak keluarkan sedekah, nak tolong anak yatim, nak tolong orang susah, payah sama sekali. Sebab kau tak tahu aku susah payah bangun pagi siang malam tak tidur, menjaga nak dapatkan begini banyak punya harta. Susah perit, orang mudah sewenang-wenangnya nak beri orang, senang-senang nak tolong orang. Ini dia, mereka golongan yang tertipu. Kerana
tidak ambil bekalan untuk bekalan di akhirat, membeli bekalan akhirat. Jadi duit itu disimpan sebagai macam karun, akhirnya tertanam juga ke dalam tanah, tak bawa mati juga, dan mereka tertanam dengan golongan yang kerugian semata-mata. Mereka tertipu, ini golongan yang tertipu dengan harta dunia, dapat dengan cara menipu, dan hidup pun akhirnya dengan cara menipu, tertipu oleh syaitan. Dan yang keempat, golongan yang syaqi, kata Bahadat, golongan yang celaka. Siapa yang celaka? Dunia dah susah, akhirat pun susah. Dunia tak punya amal, akhirat pun tak punya amal. Dunia sakit, susah, akhirat pun susah, tak beramal. Inilah dia golongan syaqi, golongan yang tertipu, kata Bahadat. Ini 4 golongan. Fikirlah golongan mana kita nak masuk, golongan mana yang kita nak cari. Maka itulah sedikit pada malam ini, tak sambungkan, sedikit pada malam ini, mudah-mudahan kita renungkan di golongan mana yang kita ingin nak duduk. Kita ingin duduk golongan para Nabi, alhamdulillah, redha dengan kesusahan, dengan kepahitan, beramal soleh. Ingin duduk golongan yang kedua, ashabul yamin, Allah berikan kesenangan, tapi jangan lupa beramal soleh, tolong bantu orang. Jangan pelit, kata orang Arab, kata orang Melayu. Tuan diberikan Allah murah rezeki, jadi bila ada import mesti ada ekspor. Betul? Itu namanya import ekspor. Tuan berniaga apa? Import ekspor. Bagaimana cara import dan mana cara ekspor? Import, kita bersusah payah mencari barang, mencari rezeki, kita dapat. Bila dapat, ekspor balik untuk orang susah. Tapi kalau kita import aja tak ekspor, cuba fikir akibatnya. Akibatnya senang, saya beri contoh. Akibatnya kita makan import, ekspor tak ada, tak keluar. Merah muka kau tak? 3 hari hijau muka jadi hak. Tak ekspor, barulah nak pergi doktor, nak cari macam mana nak keluar untuk ekspor. Itulah dia akibatnya. Jadi makan diri sendiri. Begitulah harta yang kamu dapat. Jadi kalau kamu pegang, tak keluarkan untuk manfaat, maka makan diri sendiri, terbakar untuk dirimu ni. Zakat tak pernah keluar, sedekah tak pernah keluar, bantu orang miskin, jadi makan diri sendiri. Iya, jadi import makan, sedap, tapi tak ekspor. Pucat muka kau 3 hari, merah muka, baru nak cari obat nak pergi ekspor, kena bayar. Inilah dia. Maka inilah kita fikirkan baik-baik. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini, Allah memberi kita keampunan, Allah memuliakan kita, Allah mengangkat kita, dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, segala orang muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah lepaskan dari kita segala azab bencana, Allah angkat dari kita segala balak dan bencana, dan Allah mengangkat segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa, membersihkan kita sebagaimana Allah membersihkan anak-anak kecil yang baru lahir. Ya Allah, ampunilah kami dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi amnil ladzi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum tartadi qawlan wa fi'lan كرما وارزقي كل حلالا دائما وآخر أذكياء علما نحظى بخير ونحبى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شيون وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واقبت أنت أكرما ستر. والصلاة الله تغشى المصطفى منهل الحق دعانا والوباء بكتاب للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الأرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترى أسرافنا على لظى أشرافنا فاتم علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صهبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد للإله والتناهي أبدل ما قد ولا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليه نموت وعليه وبنواصل إن شاء الله تعالى من ظلم حمدك يا أرحم الراحمين اللهم صب المها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لعشرة أدبي بهم نار الجحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي لمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال للعالمة وببنت عمران معي سلام تذل راحمة وبآسيا من أصبح من كل حول سالمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تام هم خيرتي ودخيرتي في الحاس يوم الطامة وكذاك في دنيا إذا جت العطوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبصلاة القائمة أتوبنا والمسلمين يا الله من كل اللامة ومن العدا ومن الردى ومن المصاعب عامة أتوبنا والمسلمين يا الله من كل عن اللامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة أتوبنا والمسلمين يا الله من كل عن اللامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة وعليهم يا
لنا منك الصلاة الدائمة ثم صلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت قبول بجاية الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أنت عليهم آمين أنك ربنا تقبل منا دعانا وعلينا إنك أنت تواب اللهم بها سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.